नमस्कार दर्शक बंधु शुभ सकाळ आज हूँ जून मास 23 तारिख मंगलवार। आज मु आपण पाखु ओडिशा तथा देश विदेशर 25टी बछा बछा गुरुत्वपूर्ण खबर नहीं कर आसी जो खबर गुड़िक आपण मैंने जाना निहाती जरूरी। तेबे एथिमध्यरे सुभद्रा योजना, राशन कार्ड, आवास योजना, सीएम किसान, पीएम किसान, सुना दर, पेट्रोल दर, पाणीपाग, कोरोना अपडेट, नूतन सरकारी योजना एवं आरी बहुत सारा खबर रही। सेथिपाई भिडियोटी को शेष देखंतु। ता सहित आपण न्यूज को केउ जिल्लार देखुचंती आमको तले कमेंट माध्यम निहाती जणांतु। आम चैनल ले नुआ कर आस्तिले दयाकर चैनल टी को एबे सब्सक्राइब कर दियंतु। पाखर आस्तुबा बेल आइकन को प्रेस कर रखंतु जहा फଳରେ बड़ी गुरुत्वपूर्ण खबर आसिले आपण सर्वप्रथमे नोटिफिकेशन जरिए पाई परिबे। तेबे डेरी नकरी चलतु आज सकाळ सब गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे नजर पकईबा। आज प्रथम खबर, राज्य आसंता 4 दिन जाए वर्षा सहित घड़घड़ी संभावना, पाणीपाग विभाग बड़ सूचना। तेबे राज्य आसंता 4 दिन जाए वर्षा सहित घड़घड़ी और वज्रपातर संभावना रही। पाणीपाग बुलेटिन अनुसार भुवनेश्वर पाणीपाग केन्द्र आसंता 24 घंटा मध्य केन्दुझर, मयूरभंज, कलाहांडी, कंधमाल, रायगड़ा, कोरापुट, मालकानगिरी, गजपति और गंजाम जिले में प्रबल अति प्रबल वर्षा सहित वज्रपात सहित झड़ तोफान 50 ରୁ 60 किलोमीटर बेगर बहिबार आशंका कर बाकी जिला जपरिक बालेश्वर, भद्रक, जाजपुर, केन्द्रापड़ा, जयसिंहपुर, कटक, अनुगुल, ढेंकानाल, सोनपुर, बौद्ध, नुआपड़ा, बलांगीर, नवरंगपुर, पुरी, खोर्धा और नयागढ़ जिला सतर्क सूचना जारी कर राज्य आसंता जून 25 ରୁ 26 तारिख मध्य रायगड़ा, कोरापुट और मालकानगिरी जिले में वज्रपात सहित प्रबल पवन होबार संभावना रही। एने पूर्वानुमान कर भुवनेश्वर स्थित आंचलिक पाणीपाग केन्द्र। तो दर्शक बंधु चलतु नजर पकाइबा परवर्ती खबर उपरे। बदलिया राशन कार्ड नियम, एणिकी एटीएम भली काम करिबो वन नेशन वन राशन कार्ड योजना। तेबे एणिकी बदलिया राशन कार्ड नियम देश में राशन कार्ड व्यवस्था को अधिक सहज, स्वच्छ और लोकाभिमुखी करने केन्द्र सरकार एक ऐतिहासिक पदक्षेप ग्रहण करछंती। केन्द्र सरकार द्वारा क्रमागत भाव में कर डिजिटालाइजेशन प्रक्रिया माध्यम बड़ बड़ परिवर्तन लागू कर एही नूतन सुविधा अनुसार राशन कार्ड धारी मानक सेमानकर संपूर्ण सामग्री नेबापई आउ कोनोसी निर्दिष्ट गोटी राशन कार्ड दुकान उपर निर्भर करियाको पड़िबो नाही। वर्तमान हिताधिकारी माने निज सुविधा और पसंद मुताबक जेकोसी सरकारी राशन कार्ड दुकान भिन्न भिन्न सामग्री अलग अलग भाव में उठाई पारिबे। सरल भाषा कहवा गले आप चाहिए गोटे दुकान केवल गहम और अन्य एक दुकान निज भाग चाउल संग्रह करेंगे। यह नूतन परिवर्तन सबुठ खास कथा यह द्वारा साधारण गरीब लोकंर अनेक समस्यार समाधान होगा जाऊँगी। तो दर्शक बंधु चलतु नजर पकाइबा परवर्ती खबर उपरे। एणिकी हो जातु सावधान, महंगा पड़ो बिना ट्रेन टिकेट यात्रा। तेबे एणिकी महंगा पड़े बिना ट्रेन टिकेट यात्रा। जनविश्वास अधिनियम 2026 रे बाजिची मोहर। अधिनियम को मंजूरी प्रदान कर महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। यह नुआ नियम अनुसार रेलवे अधिनियम धारा 137 अंतर्गत रेल प्रशासन को प्रतारित करने और वैध टिकेट किंबा पास न थाई यात्रा करने यात्रा करने क्षेत्र में देय सर्वनिम्न अतिरिक्त राशि को 250 टंका 550 टंका को वृद्धि कर जोरिमाना अनादेय क्षेत्र में संपूर्ण मामला को सक्षम अदालत सम्मुखें उपस्थापन कर नुआ नियम अनुसार टिकेट न था कि निर्धारित दूरता ठारू अधिक यात्रा करने क्षेत्र में सर्वनिम्न अतिरिक्त शुल्क 250 टंका बदल 500 टंका धार्य कर सहित धारा 144 बिना अनुमति रेल परिसर किंबा ट्रेन माध्यम फेरी करने, सामग्री बिक्री करने और भिक्षावृत्ति करने संपर्कित दंड विधान व्यवस्था संशोधन कर क्षेत्र में 2000 टंका पर्यंत जोरिमाना कर बारंबार नियम उल्लंघन कले कारादंड सहित 5000 टंका पर्यंत जोरिमानार धार्य कर राज्य सरकार पक्ष स्पष्ट गाइडलाइन जारी कर। तो दर्शक बंधु चलतु नजर पकाइबा परवर्ती खबर उपरे। एथर मिल 1 लाख नुआ सरकारी चाकरी, सांबादिक मान 5000 टंका पेंशन। तेज पश्चिमबंगर बीजेपी सरकार सोमवार जून 22 तारिख में विधानसभा आर्थिक वर्ष 2026 ରୁ 27 प्रथम पूर्णांग बजेट उपस्थापन कर मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी सरकार बजेट अनेक बड़ बड़ घोषणा कर नुआ घोषणा अनुसार 1 लाख सरकारी चाकरी ठारू आरंभ कर महिला मागणा बस सेवा और कर्मचारी महंगा भत्तार 20% वृद्धि आदि अंतर्भुक्त कर बजेट उपस्थापन करने पूर्व मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी एने स्पष्ट घोषणा कर बर्तमान पश्चिमबंगर राज्य सरकार 1 लाख खाली पदवी पूरण करने को योजना घोषणा कर या सहित सबुठार गुरुत्वपूर्ण कथा होची पदवी मध्य 33% महिला संरक्षित रहा महिला सशक्तिकरण को प्रोत्साहित कर नूतन नियुक्ति सृष्टि सुजोग कर आशा प्रकाश कर विधानसभा बजेट उपस्थापन कर अर्थमंत्री स्वप्न दास गुप्ता कहते आम एक दुर्नीतिमुक्त व्यवस्था विकसित करने को चाहूँ और नूतन सरकार लक्ष्य होची एक विकसित और भविष्य प्रस्तुत राज्य सृष्टि करने। यह बजेट सबुठार बड़ घोषणा गुड़िक मध्य राज्य कर्मचारी और पेंशन भोगिक महंगा भत्ता डीए 20% वृद्धि करदेपे याद्वारा मोर डीए 38% को वृद्धि पाए आशा प्रकाश कर। तो दर्शक बंधु चलतु नजर पकाइबा परवर्ती खबर उपरे। श्रमिक मान 15 दिन भितर काम न मिले मिल बेकारी भत्ता, राज्य सरकार बड़ घोषणा।
ତେବେ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ 15 ଦିନ ଭିତରେ କାମ ନ ମିଳିଲେ କି ମିଳିବ ବେକାରୀ ଭତ୍ତା। 15 ଦିନ ଭିତରେ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ମଜୁରୀ ଦିଆଯିବ। ଯଦି ଏହି ଡେଡଲାଇନ୍ ଭିତରେ ମଜୁରୀ ନ ମିଳେ ତେବେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଶ୍ରମିକ ବେକାରୀ ଭତ୍ତା ମିଳିବା ନେଇ ପ୍ରସ୍ତାବ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଏହା ଶ୍ରମିକଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏହି ନୂଆ ସ୍କିମ୍ରେ କାମକୁ 4 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ସ୍ୱଚ୍ଛତା ପାଇଁ ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ ଏବଂ ଜିଓ ଟ୍ୟାଗିଂର ବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟ କରାଯିବ। ଖର୍ଚ୍ଚ ବିଷୟରେ କହିଲେ ଏହି ଯୋଜନାରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର 60% ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାର 40% ଖର୍ଚ୍ଚ ବହନ କରିବେ। ସରକାରଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ଯୋଜନା କେବଳ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ନୁହେଁ ବରଂ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଲାଭ ଦେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ପ୍ରସ୍ତାବ ସ୍ତରରେ ରହିଛି। ଲାଗୁ ହେଲେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଗରିବ ପରିବାର ଉପକୃତ ହେବେ ବୋଲି ଆଶା ପ୍ରକାଶ କରାଯାଉଛି। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ଜୁଲାଇରେ ପୁଣି ଥରେ ବଢ଼ିପାରେ କ୍ଷୀର ଦାମ। ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ରିପୋର୍ଟ ହେଲା ବଡ଼ ଖୁଲାସା। ତେବେ ଜୁଲାଇରେ ପୁଣି ବଢ଼ିପାରେ କ୍ଷୀର ଦର ଦାମ। ଏଲ୍‌ନିନୋ ଏବଂ ଦୁର୍ବଳ ମୌସୁମୀ ପ୍ରଭାବରେ ପଶୁ ଆହାର ମହଙ୍ଗା ଦେବା ନେଇ ଆଶଙ୍କା ଦେଖାଯାଇଛି। ତାହାର ପ୍ରଭାବ ସିଧାସଳଖ ଆସନ୍ତା ଜୁଲାଇ ଏବଂ ଅଗଷ୍ଟରେ ପୁଣି କ୍ଷୀର ଦର ବଢ଼ିପାରେ ବୋଲି ଆଶଙ୍କା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଗତ ମେ ମାସରେ କ୍ଷୀର ଦାମ 2ରୁ 3 ଥର ବଢ଼ିଥିଲା। ଏହା କ୍ଷୀର ଦାମ 2ରୁ 3% ବଢ଼ି ସାଧାରଣତଃ ବୃଷ୍ଟିପାତ ହ୍ରାସ ପାଇଲେ ପଶୁ ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ପାଣି ଅଭାବ ଦେଖାଦେବ, ଯାହାଫଳରେ ଚାଷୀମାନେ ଗାଈଗୋରୁ ସଂଖ୍ୟା କମ୍ କରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ୱାଭାବିକ ଠାରୁ କମ୍ ବର୍ଷା ହେଲେ କ୍ଷୀର ଦାମ ଆହୁରି 3ରୁ 4% ବଢ଼ିବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ପଶୁ ଖାଦ୍ୟ ଅଭାବ ଦେଖାଦେବାର ଆଶଙ୍କା ଥିବାରୁ ଉତ୍ପାଦନ ବଢ଼ାଇବାକୁ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦିଆଯାଇଛି। ଏଲ୍‌ନିନୋ ପାଇଁ ପଶୁ ଖାଦ୍ୟ ଅଭାବ ଦେଖାଦେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ଏଲ୍‌ନିନୋ ପ୍ରଭାବରେ ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ଡେରି କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଆଡ଼ୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ଫର୍ମ ଗ୍ରହଣ ଏବଂ ଦାଖଲ ଅବଧି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ସୂଚନା। ତେବେ ରାଜ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଘନ ସଂଶୋଧନ ଏସ୍ଆର୍ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଫର୍ମ ଗ୍ରହଣ ଏବଂ ଦାଖଲ ଅବଧି ଆସନ୍ତା 28 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ 99% ଅର୍ଥାତ୍ 3,32,00,000 ଭୋଟରଙ୍କୁ ପରିଗଣନା ଫର୍ମ ବଣ୍ଟନ କରା ସରିଛି। ଏଥିସହିତ 75% ଅର୍ଥାତ୍ 2,53,29,329 ଜଣଙ୍କୁ ଭୋଟରଙ୍କ ଡିଜାଇନେସନ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶେଷ ହୋଇଛି। 88.24% ସହିତ ଆଗରେ ରହିଛନ୍ତି ଭୋଟର। ଭୋଟରଙ୍କ ତଥ୍ୟକୁ ସୀମିତ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଶେଷ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମିଳିଛି। ଏହା ସହିତ ଭୋଟରମାନେ ଚାହିଁଲେ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ସରକାରୀ ୱେବସାଇଟ୍କୁ ଏହି ଫର୍ମ ମଧ୍ୟ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିପାରିବେ। ତା ସହିତ ତଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପୂରଣ କରି ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଅପଲୋଡ୍ କରିପାରିବେ ବୋଲି ସୂଚନା ରହିଛି। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ନିଟ୍ ୟୁଜି ପରୀକ୍ଷା। ଲାଗିଲା ସିସିଟିଭି ଏବଂ ଜାମର। ତେବେ ଆଜିଠାରୁ ରାଜ୍ୟରେ ନିଟ୍ ୟୁଜି ପରୀକ୍ଷା। ରାଜ୍ୟରେ MBBS ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ନାମଲେଖା ପୁନଃ ପରୀକ୍ଷା ରବିବାର ସାରା ଦେଶରେ ନିଟ୍ ୟୁଜି ପୁନଃ ପରୀକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠିତ କରାଯାଇଛି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 30ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ 132ଟି ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରେ ମୋଟ 56,983 ଜଣ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ପରୀକ୍ଷା ଦିନ 2ଟାରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟା 15 ମଧ୍ୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ 37ଟି ସହରରେ ମୋଟ 132ଟି ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ହୋଇଛି। ମୋଟ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ 56,983 ଜଣ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ପରୀକ୍ଷାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଆବଶ୍ୟକ ପୁଲିସ ଏବଂ ସହାୟକ ସିସିଟିଭି ଜାମର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଏନେଇ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଗାଇଡଲାଇନ୍ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ଆଜି ଏହିସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା, ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ନେଇ 17ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ଜାରି ହେଲା ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ। ତେବେ ରାଜ୍ୟକୁ ମୌସୁମୀ ଛୁଇଁବା ପରେ ରାଜ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଅଗ୍ରସର ହେଉଛି ପାଗ। ଫଳରେ ସେସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ କୋହଲା ପାଗ ସହିତ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରଭାବରେ ବ୍ରେକ୍ ଲାଗିଛି। ଆଜି ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ତାପମାତ୍ରା 2ରୁ 3 ଡିଗ୍ରୀ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସୋମବାର ପ୍ରାୟତଃ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆସନ୍ତା 4 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହିଭଳି ପାଣିପାଗ ସ୍ଥିତି ଲାଗି ରହିବ ବୋଲି ଭୁବନେଶ୍ୱରସ୍ଥିତ ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ସୋମବାର ବାଲେଶ୍ୱର ଏବଂ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଶେଷ କରି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ଏଥିପାଇଁ ଏହିସବୁ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କୁ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଏହିସବୁ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ବିଜୁଳି ସହିତ 50ରୁ 60 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ମଧ୍ୟ ବହିପାରେ। ବାକି କେତେକ ଜିଲ୍ଲା ଯେପରିକି ଭଦ୍ରକ, କେନ୍ଦୁଝର, ରାୟଗଡ଼ା, କୋରାପୁଟ, ମାଲକାନଗିରି ଏବଂ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାକୁ ମଧ୍ୟ ଝଡ଼ ବର୍ଷା ନେଇ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଗତକାଲି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଜଗତସିଂହପୁର, କଟକ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ଭଦ୍ରକ, ସମ୍ବଲପୁର, ଦେବଗଡ଼, ଅନୁଗୁଳ, ଢେଙ୍କାନାଳ, ସୋନପୁର ମଧ୍ୟ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସହିତ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ଏଥିପାଇଁ ଏହିସବୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ମଧ୍ୟ କଡ଼ା ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ରାଜ୍ୟ ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର। 34 ଲକ୍ଷ ଚାଷୀଙ୍କୁ ମିଳିଲା 692 କୋଟିର ପିଏମ୍ କିଷାନ କିସ୍ତି। ତେବେ ରାଜ୍ୟରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର। ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶନିବାର ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ହୁଗୁଳିସ୍ଥିତ ତାରକସୀଠାରେ ପିଏମ୍ କିଷାନ ନିଧି ଯୋଜନାର 23ତମ କିସ୍ତି ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଖାତାକୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଶାର ମୋଟ 34.64 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାକୁ ମୋଟ 692.6 କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। କିଷାନ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ ଉତ୍ସବ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ସ୍ଥିତ ମହତା ଭବନ ଟାଉନ୍ ହଲରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନକବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂହଦେଓ ଯୋଗଦେଇ କହିଥିଲେ, ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏଲ୍‌ନିନୋର ପ୍ରଭାବ ଅନୁଭୂତ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି।
ଚାଷୀମାନେ ସ୍ୱଳ୍ପ ଅବଧି ଯୁକ୍ତ ଫସଲ କିସମର ଚାଷ କରନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶନିବାର ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ହୁଗୁଳିସ୍ଥିତ ତାରକସିଠାରେ ପିଏମ୍ କିଷାନ ନିଧି ଯୋଜନାର 23ତମ କିସ୍ତି ଲକ୍ଷାଧିକ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାକୁ କିସ୍ତି ପଠାଯାଇଛି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କ'ଣ ଆପଣମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଏମ୍ କିଷାନ ନିଧି ଯୋଜନାର ଲାଭ ପାଉଛନ୍ତି? ଯଦି ପାଉଛନ୍ତି ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ୟେସ୍ ଲେଖି ଜଣାନ୍ତୁ ଏବଂ ଯଦି କିସ୍ତି ଆଦୌ ପାଇନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମକୁ ନୋ ଲେଖି ଜଣାନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ କେତେଜଣ ଚାଷୀ ପିଏମ୍ କିଷାନ ନିଧି ଯୋଜନାର ଲାଭ ପାଉଛନ୍ତି। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରେ ଏତିକି ଦିନ ବ୍ୟାଙ୍କ ଛୁଟି, ବ୍ୟାଙ୍କ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର। ତେବେ ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ଏକ ନୂତନ ସପ୍ତାହ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆଗାମୀ ସପ୍ତାହରେ ଜୁନ୍ 25 ତାରିଖରୁ ଜୁନ୍ 28 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତରେ ଘର ଏବଂ ବେସରକାରୀ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ମୋଟ 4 ଦିନ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ରହିବାକୁ ଯାଉଛି। ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆର୍ବିଆଇର ଜାତୀୟ, ଆଞ୍ଚଳିକ ଏବଂ ଧାର୍ମିକ ପାଳନ ଉପରେ ଆଧାର କରି ଏହି ମାସ ପାଇଁ ମୋଟ 11ଟି ଛୁଟିର ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଏହି ତାଲିକା ଅନୁଯାୟୀ ଦ୍ୱିତୀୟ ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ ଶନିବାର ଏବଂ ସମସ୍ତ ରବିବାର ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ରହିଛି। ହେଲେ ଏହି ଛୁଟିଗୁଡ଼ିକ ପୁରା ଦେଶରେ ସମାନ ଭାବରେ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ। କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ସହର ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ରହିବାକୁ ଯାଉଛି। ଗତ ଜୁନ୍ 25 ତାରିଖ ଗୁରୁବାର ମହରମ ବିଶେଷ ଅବସରରେ କେବଳ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ବିଜୟୱାଡ଼ାରେ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ ରହିବ। ସେହିଭଳି ଜୁନ୍ 26 ତାରିଖ ଶୁକ୍ରବାର ମହରମ ଅବସରରେ ଏହା ଦିଲ୍ଲୀ, ମୁମ୍ବାଇ, କୋଲକାତା, ଚେନ୍ନାଇ, ହାଇଦ୍ରାବାଦ, ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ, ପାଟନା, ଜୟପୁର ଏବଂ ଭୋପାଳ ଭଳି ଅନେକ ସହରକୁ ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ। 27 ଜୁନ୍ ଶନିବାର ଏହା ହେଉଛି ମାସର ଚତୁର୍ଥ ଶନିବାର, ତେଣୁ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ଏହି ଦିନ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ରହିବାକୁ ଯାଉଛି। ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କର ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ସରକାରୀ ଠାରୁ ବେସରକାରୀ କ୍ଷେତ୍ର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ଏହି ଦିନ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ରହିବ। ଏନେଇ ଆର୍ବିଆଇ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଗାଇଡଲାଇନ୍ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଫର୍ମ ଗ୍ରହଣ ଏବଂ ଦାଖଲ ଅବଧି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ସୂଚନା। ତେବେ ରାଜ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଘନ ସଂଶୋଧନ ଏସ୍ଆର୍ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଫର୍ମ ଗ୍ରହଣ ଏବଂ ଦାଖଲ ଅବଧି ଆସନ୍ତା 28 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ 99% ଅର୍ଥାତ୍ 3,32 ଲକ୍ଷ ଭୋଟରଙ୍କୁ ପରିଗଣନା ଫର୍ମ ବଣ୍ଟନ କରା ସରିଛି। ଏଥିସହିତ 75% ଅର୍ଥାତ୍ 2,53,29,329 ଜଣଙ୍କୁ ଭୋଟରଙ୍କ ଡିଜାଇନେସନ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶେଷ ହୋଇଛି। 28.24% ସହିତ ଆଗରେ ରହିଛନ୍ତି ଭୋଟର। ଭୋଟରଙ୍କ ତଥ୍ୟକୁ ସୀମିତ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଶେଷ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମିଳିଛି। ଏହା ସହିତ ଭୋଟରମାନେ ଚାହିଁଲେ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ସରକାରୀ ୱେବସାଇଟକୁ ଏହି ଫର୍ମ ମଧ୍ୟ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିପାରିବେ। ତା ସହିତ ତଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପୂରଣ କରି ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଅପଲୋଡ୍ କରିପାରିବେ।